Good morning students. Welcome back to our Google Classroom. In this session we are going to learn new chapter in our social studies, that is landforms. Let's start your lesson. Now look at the face of the earth. This is the picture of our beautiful earth on which we live. Just like our face, the earth is also many features. The physical features that make the earth's surface are called landforms. Now we can compare this landform. We can compare the earth to our face. In our face we have eyes, nose, mouth, cheeks and chins, isn't it? So in this all the organs are not in the same shape. For example, we can say our nose is little higher than the other organs, and also similarly our eyes, which is having some pits, and our chin is little pointed. Yeah, similarly our face of the earth, which is not a flat or even, it has many big and small high and low landforms and many water bodies. This is there is more water than the land on the earth. Water covers about 3/4 of the earth's surface. ஸோ நம்ம பூமியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூமியில் 4/3 பங்கு தண்ணி மட்டுமே கவர் ஆயிருக்கு. மீதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்குல தான் நாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். When I say landforms, it includes volcanoes, hills, islands, canyons, desert, ocean, river, jungle, mountains, marshes, waterfall and plains. Now we are going to learn about the mountains. A mountain is a large part of a land that is raised above the ground. ஸோ நம்ம பூமியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு உயர எழும்பின ஒரு உருவம் மாதிரி இந்த மவுண்டெயின்ஸ் இருக்கும். ஆமாம் தானே? மவுண்டெயின்ஸ் லுக் லைக் எ ஜெயின் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த கிரவுண்ட். ஏதோ நம்மளோட பூமியில் நம்மளோட நிலத்தில் ஏதோ பூதம் நிற்கிற மாதிரி என்ன ஆகும், மவுண்டெயின்ஸ் அங்கங்கே உயர்ந்திருக்கும். இன் திஸ் டாப் ஆஃப் த மவுண்டெயின், த மவுண்டெயினோட டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹாஸ் அ பீக். பீக் மீன்ஸ் உச்சி. So this top of the mountains, which is called summit. இந்த top of the mountains பேர் என்ன அப்படின்னா பீக்கு பேர் வந்து summit. The sides of the mountains are called slopes. So mountainோட இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா slopes. Some mountains பார்த்தீங்க அப்படின்னா which is very hard and rocky surface-ஆக இருக்கும். And some mountains பார்த்தீங்க அப்படின்னா which has like a thick forest and vegetations-ஆக இருக்கும். Isn't it? The very high mountains இருந்துச்சு அப்படின்னா it's always covered with snow. High mountains, very high mountains, it's covered with snow. So I already told you that a mountain is a large part of land that's raised above the ground. The top of the mountain, which has a peak, is called summit, and the sides of the mountains are called slopes. So mountains are hard and rocky, and some mountains have thick forest and vegetations. Very high mountains which is covered with snow. Some mountains are joined together in long chains. This chain of mountains is called mountain range. For example, the Great Himalayan Range in the north of India is the highest mountain range in the world. Now look at the picture. In this picture பார்த்தீங்க அப்படின்னா so many mountains are joined together to form the mountain range. This is the Great Himalayan picture. So this is the highest mountain range in the world. Mount Everest is the highest peak in the world, is in the Himalayas. Hills பார்த்தீங்கன்னா smaller mountains means it has the meters பார்த்தீங்கன்னா 600 meters height தான் இருக்கும், are called hills. For example, Nilgiri Hills in South India. People live in hilly areas, makes houses with the sloping roofs so that the water can easily flow down. People living in hills make steps on the slopes of the hills for farming. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுண்டெயின்ஸில் மலையிலேயே என்ன பண்ணுவாங்க, வீடு கட்டி வாழ்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மவுண்டெயினோட ஸ்லோப்ஸில் வந்து தே வில் பில்ட் தேர் ஹோம்ஸ். ஸோ தட் இப்போ ஏதாவது ஒரு மலையோ ஒரு வெள்ளமோ வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தண்ணி, மலையோட தண்ணி ஈஸியாக என்ன ஆகும், ஃப்ளோ ஆகி போயிடும் அப்படின்றதுக்காக. சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மவுண்டெயின்ஸ் அல்லது ஹில்ஸ்லேயே பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார்மிங்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான லைக் டீ, காஃபி அந்த மாதிரியான செடிகளை என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வளர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. The next one is volcanoes. Volcanoes also appears as a mountain throwing fire. இது ஒரு மவுண்டெயினில் நெருப்பு அப்படியே வந்து பொழிகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. The mountain of fire are called volcanoes. So the volcanoes is also called as mountains of fire. So எப்படி இந்த volcanoes உருவாகுது?
deep inside the earth is very hot. நம்மளோட பூமிக்கு உள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா ரொம்பவும் ஹாட்டா இருக்கும். They are melted rocks, ashes and gases under great pressure inside the earth. So நம்ம பூமிக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பானது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுல நிறைய பாறைகள் இருக்கும், அதே மாதிரி நிறைய ashes and நிறைய gases இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட மவுண்டெயின்ஸ்ல ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர்ல இருக்கும்போது if there is any small அதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பயங்கரமான ஃபோர்ஸோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வால்கனோஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் வால்கனோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா very hot and melted rocks inside the earth is called magma. ஸோ இந்த வால்கனோஸ்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த மெல்டன் ராக் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் என்னன்னா மேக்மா. அதே போல் இந்த வால்கனோஸ் எரிஞ்ச பிறகு இங்கே வெளியே வருது இல்லையா அந்த நெருப்பு குழம்பு மாதிரி வருது இல்லையா அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாவா. அதுக்கோட பேர் என்னன்னா லாவா. ஸோ the lava flows it like a hot river of fire. ஏதோ ஒரு நெருப்பே வந்துட்டு ஆறு மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்கும். வால்கனோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்கனோஸ் கேன் காஸ் அ கிரேட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், நிறைய பேர் அழிவுகளை வந்து ஏற்படுத்தும். the flowing of lava and gases from the volcanoes kill many people and destroy the entire cities. நிறைய என்டையர் நகரங்களே ஒரு முழு நகரங்களே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வால்கனோஸ்னால என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா இறந்துருக்காங்க. We can say example Pompeii in Italy was completely destroyed and buried the eruption of the Mount Vesuvius. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி. இந்த என்டையர் சிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்கனோஸ்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next one is about valley. A valley is a natural deep or low area between hills and mountains. So valleyன்றது a valley is a low area where the valleys இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா between the hills and mountains. ஏதாவது ஹில்ஸ்க்கு நடுவுலையோ அல்லது மவுண்டெயின்ஸ்க்கு நடுவுலையோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்வான பகுதியாக இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் வேலி. ஸோ வேலி இஸ் மேட் ஓவர் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் பை வாட்டர், wind or ice by a process called erosion. ஸோ எரோஷன்னால தான் இந்த வேலிஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா உருவாகுது. இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சாயில்ஸ், மட்ஸ், ராக்ஸ், ஐஸ் அந்த சைட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மழையினாலேயோ இல்லை ஒரு பெரிய காற்று அடிக்கிறதுனாலையோ இல்லை ஒரு பனி புயல், பனி சரிவுனாலேயோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மலையிலேருந்து உருகி வரக்கூடிய அந்த தண்ணி வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் போய்கிட்டே இருக்கும். அதாவது எந்த இடத்துல அதுங்களுக்கு கேப் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல இட்ஸ் கீப் ஆன் கோஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ திஸ் வேலிஸ் வந்து யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மவுண்டெயின்ஸ்க்கும் அது ஹில்ஸுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும். Usually these valleys are U and V shaped. So U or V shaped இருக்கும். Mountain valleys are beautiful places. For example June Valley, the Chamba Valley and the valleys of flowers. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வேலிஸில் ரொம்ப அழகான வேலிஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். This is Valley of Flowers which is in Uttarakhand. Next one is Plateau. Plateaus அப்படின்றத தமிழில் பீடபூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. A plateau is not a mountain. This is another type of landform. When there is a large mass of land like a hill but the top is flat like a table, it is called a plateau. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் மாஸ் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கும், பட் அதோட டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீக்காக இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிளேட்டிவ். ஸோ இந்த பிளேட்டிவ்ஸோட டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பீக் பாயிண்ட்டாக இல்லாமல் இட்ஸ் ஆல் லுக் லைக் அ ஃப்ளாட்டாக ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் பிளேட்டிவ். அ பிளேட்டிவ் is also called as a high plain or tableland. In India we have the great Deccan Plateau in the south. In our India we have Deccan Plateau. Deccan Plateau where it's located பார்த்தீங்கன்னா it's in the south side ல இருக்கு. Deccan Plateau is in the south side. Similarly the largest and highest plateau in the world is nothing but that is Tibetan Plateau. It's also called as the roof of the world. நம்ம உலகத்தோட கூரை அப்படின்ட்டு இந்த Tibetan Plateau சொல்லுவாங்க. Okay students, I hope you all understood what I taught today. If you have any doubts regarding this, kindly let me know. Thank you students.